8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೂ ಸಿಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೇತನ್ ಸಿಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯದ 1ನೇ ಪ್ರೋಸು ಎ ಡೇ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು C1 ಇಂದ C6ವರೆಗೆ, C1 to C6 ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಸರಳ ಉತ್ತರಗಳು, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನಪನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದು 8th ಅನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಪದ್ಯಗಳ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅನುವಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು 8th ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 8th ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಒಂದೇದು ಯಾವುದು? ಎ ಡೇ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್, C1 to C6 ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. C1, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. Question number 1. Who named the school Shantiniketan? Answer: Gurudev Rabindranath Tagore named it. Question number 2. When does the day in Shantiniketan begin? Answer: the day begins long before sunrise. Question number 3. What is termed by Gurudev as the darlings of our hearts? Answer: the ashram Shantiniketan is termed as the darling of our hearts. Question number 4. Which phrase is used in the paragraph 1 to means both the old and the young people? Answer: old and young alike is the phrase. Old and young alike. Question number 5. The boys in Shantiniketan get up early in the morning. Who else are the early risers? Answer: the choristers are also the early risers. Next to C2 questions. So, work in Paris. Answer the following questions and share your responses with your partners. C2 questions ಇವೆಲ್ಲ. Question number 1 ನೋಡಿ. What kind of work do the boys practice in the afternoon? Answer: the boys go for handiwork. Some prefer carpentry, mechanical work. Some of them so take painting and sing songs. ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ಹಾಬೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್? Answer: the boys play football and are famous for sports and games. Question number 3. How do the boys spend evenings before they go to bed? Answer: they meditate in silence for a short time. What they did? They meditate. Next, question number 4. Read the second paragraph carefully. What it describes is. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚೋರಿಸ್ಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು C3. ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದೆನ್ ರೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚೋರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲಿಸನರ್ಸ್? ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು: ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ashram singing their morning hymn. Wait ಮಾಡಿ. One can hear the voices in the distance drawing nearer and the sound dies away as the chore passes on the another part of the ashram, and then again it comes nearer and nearer. The listeners develop a sense of joy and reverence. Most of all, the song gives peace to the soul. Question number 2. How are the classes held in the afternoon in the Shantiniketan? Answer: the classes are held in the open air because the boys have no classrooms. There are no larger classes. The boys sit with the teachers and clarify their doubts. They learn more through conversation. The teachers provide living education. Question number 3. How do the boys spend their evenings in Shantiniketan? Answer: the boys return from the fields and sit down for a
short time to meditate in silence. Question number 4. How are the classes at Shantiniketan different from the classes in other schools? Answer. There are no classrooms. There are no larger class. Very few books are used. The students learn through conversation. They clarify their doubts by sitting proper answer. They sit with the teachers in the open air. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತವರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು 5ನೇದು, ಹೌ ಡಸ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್? ಆನ್ಸರ್. ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೆಸ್ಟಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್ ವರ್ಕ್. ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್. ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ carpentry, mechanical work, spinning and weaving. They provide education and some students become skilled draftsmen or paints. Some take music field and become renowned musicians. Overall, they provide living education. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೆನಿ ಹಾಬೀಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು C4 ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೇಸ್ ಏನಿದು? ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇವೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪುನಿಷಿಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರ್, ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಟೀಚರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು C5 ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ outskirts of the city. We have a spacious school building. It is amidst nature. The teachers are kind and ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಲ್ equipped laboratory and vast library, ಅಥವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಬುಕ್ಸಸ್. ಇದು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು ನಾವು? ವೆಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೈನ್. moral lessons are taught every day. We practice yoga and meditation. There are the best teachers who train us in our school. There is eco-friendly attitude. We are all one and learn human values. We have a unique way of learning and teaching. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಬರಿಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು C6 ರೈಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೂಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೈಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ನೀವು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದೇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಲೊಕೇಶನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಅಬೌಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮತ್ತೇನು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ, ಲೈಬ್ರರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಕೋರು? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬಳಸ್ಬೋದಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ನ ಬರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. It is located in the outskirts of the city. We have a spacious school building. It is amidst nature. The teachers area kind and passionate ಅಥವಾ appreciable teachers ಇರ್ತಾರೆ. We have well equipped laboratory and vast library. Along with our text and exhibition our talent, our teachers guide all and train. Moral lessons are taught every day. We practice yoga and meditation. There are the best teachers who train us in our school. There is eco-friendly attitude. We are all one and learn human values.
ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಹುಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಇಷ್ಟಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು C1 to C6 ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಟೈಪಿಂಗಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿವೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 8th ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಗಣಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾಠ ಬೇಕು ಪದೇ ಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಅವ್ನು ನಾವು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಆನ್ಸರ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಕಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ 8 ವಿಡಿಯೋಗಳು 8th ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.